जी देश दुनिया के देख रहे दर्शकों सारा स्वागत है जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ बोल रहे हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨ जी ने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਹੋਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। छोटू सिलेंडर जिहदी कि अज उन्होंने पुछांगे कि जिहड़ा सिलेंडर जिहड़ा इन्होंने लॉन्च किया इहदी की जो प्रोसैस आ इह किद्दां मिलेगा, इहदे च किन्नी क्वांटिटी होएगी, वो किन्नी भरवाई होएगी, कित्थों मिल सकता है, वो सारी अज इन्हां नेता जी नाल असीं गल करांगे। सत श्री अकाल सर, अज तो बड़ी खुशी की गल है कि तुसीं एक छोटू पंजाब की कोने-कोने च लॉन्च कर रहे हो। सानूं इहदे फायदे और इहदे बारे सारे साडे दर्शक जिहड़े वेख रहे ने उन्हां नूं दस्सो जरा। ये बेसिकली मैं तुहानूं दसना चाहांगा, छोटू जो है ये 5 किलो का सिलेंडर है। ये बेसिकली कमर्शियल परपस वास्ते सीगा पहला। ये साडा 5 किलो इहदा FTL ना सीगा, हुण इंडियन ऑयल ने इहनूं छोटू नां ते लॉन्च किया है। ये छोटू जो है 423 रुपये 50 पैसे दे विच भरवाई है। जे सिलेंडर की पूरी की गल करोगे तो 1360 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर है। तो जे कस्टमर जिहड़ा हैगा ये बेसिकली उन्हां वास्ते बनाया गया है जिन्हां कोल अपना एड्रैस प्रूफ नहीं हैगा। कोई लोग बाहरों कोई लेबर वर्कर आते हैं या कोई स्कूल दे विच पढ़ते हैं या कॉलेज च पढ़ते हैं बच्चे आते हैं, कोई होस्टल छोटा PG वगैरह खोलते हैं या कोई झुग्गी झोंपड़ियां दे विच लोग रहिंदे ने। ये बेसिकली उन्होंने टारगेट करने वास्ते दिता गया है कि ताकि उन्होंने इस तरह के अपने एड्रैस प्रूफ वास्ते जो नवे शहर से जाते हैं उन्होंने कोई दिक्कत ना आवे। ये छोटू जिहड़ा है इंडियन ऑयल की साडी ये कोशिश है, जिद्दां कि असीं पहला कई पंपां ते भी लॉन्च कर चुके हैं तो हुण असीं करियाना स्टोरां की तरफ भी जा रहे हैं। साडी ये कोशिश है कि आने वाले टाइम दे विच अमृतसर दे विच घट्टो घट्ट 50-60 है जी जगह लभ के जिवें कि बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन के बाहर हो गया, जिथे कि लोगों को बड़े आसानी नाल अवेलेबल हो जाएगी। ये छोटू 5 किलो का गैस है, इनू किथे भी जाके यूज कर सकते हो, भरवाने वास्ते किथे भी जाके भरवा सकते हो, अपने नाल कैरी करके जा सकते हो, दूसरी जगह से जाके उत्थे रिफिलिंग करवा सकते हो। नितिन जी जी एक छोटी जी गल तुहानूं पुछण लगे हाँ, तुसीं जिस तरह कहा कि इनू आपां सुपर मार्केटां ते भी कर देंगे, जे सुपर मार्केटां ते करांगे तो की उन्हां नूं लाइसेंस दी तो लोड़ पएगी? नहीं, इन्ना छोटू जो है पैसो वालों ऑलरेडी अप्रूव्ड है। कुछ क्वांटिटी रख सुपर मार्केट दे विच रख सकते हैं। ये पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वालों ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ये कोई दिक्कत वाली लाइसेंस वाली कोई जरूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड क्वांटिटी तक दा आप इन्होंने उत्थे रख सकते हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਔਰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ? ये रेगूलेटर उही लगे रहेगा जिहड़ा घरां दे विच यूज हुंदा है, पाइप भी इहदे विच उही लगी रहेगी जिहड़ी घरां च यूज हुंदी है। रेगूलेटर का कोई एक्स्ट्रा डिफरेंट नहीं है, रेगूलेटर भी उही जिथों वो छोटू लेगा उत्थे उन्हां नूं रेगूलेटर भी मिल जाएगा। नितिन जी जिहड़ी इंडियन ऑयल ने जिहड़ी आ छोटू नूं लॉन्च किया गया आ, ये जिहड़ा लॉन्च खाली इंडियन ऑयल तो ही मिल सकता, जिस तरह रिलायंस दे पंप आ, होर पंप आ, भारतीय पेट्रोल पंप आ, इन्हां तो भी मिलेगा या खाली इंडियन ऑयल तो ही मिलेगा? बेसिकली क्या है कि छोटू असी बंदे दी सपोज गैस एजेंसी तो इलावा कोई परचून की दुकान है, पंसारी की दुकान है, अगर कोई इंटरस्टेड है साडा एक एग्रीमेंट है, अगर वो इंटरस्टेड उन्हां नाल एग्रीमेंट करके असी उत्थे भी अवेलेबल कर सकते हैं। उहदे विच रिलायंस का पंप भी हो सकता, असी कदे नहीं डिनाई करांगे। साडा तां मेन फोकस जो है वो ये है कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ अपने एड्रैस प्रूफ की जरूरत है उन्हां ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अवेलेबिलिटी आसानी ਦੇ ਨਾਲ अवेलेबिलिटी होवे। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਖਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ POS ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਖੋਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਛੋਟੂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਫॉर ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਔਰ ਪੀਓਐਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਲ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਤਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਛੋਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਜੇਸ਼ ਮਦਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਮੋਹਨ ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਫਟੀ ਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਤਨ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ।